Good morning. So, the next chapter in this unit is a story, Zlate the God, and the story is written by Isaac Bashevis Singer. He was born in 1902 and died in 1991. He is a Polish-born Jewish American novelist and short story writer in Yiddish. He was born in Poland and he was a representative of Jewish community and he belonged to Jewish America, and he was a novelist, short story writer, and he had written all his works in Yiddish. Yiddish is a language normally used by Jews. Okay. And I'm not going to the details of the writer. You just go through the introductory part. I am just showing this on the screen, and I hope you have your textbook. So I am not going into this introduction part for time being because we don't have enough time to go through all these things. Let me directly come to the story. See, Zlate the God. Zlate is the name of a god, one of the central characters in the story, and this is all about the Jewish life. Normally, a singer, Isaac Bashevis Singer, portrays the Jewish life. So we can see the way of life of Jewish in this story. Let's move on to the text. At Hanukkah time, the road from the village to the town is usually covered with snow. But this year, the winter had been a mild one. See, Hanukkah. Hanukkah is a Jewish festival of lights which lasts 8 days in December and celebrates a recapture of the Temple of Jerusalem by Judas in 164 BC and the miracle of 1 day's oil lasting for 8 days when the eternal light was relit. It was also known as Chanukah. So Hanukkah is a festival, a Jewish festival of lights. And it's a 80 days festival in December, and the festival is celebrated as a remembrance of recapture of Temple of Jerusalem by Judas Maccabeus in 164 BC. So this is the background of Hanukkah festival. And as I told you, it's a festival in December. It's a festival in winter. Everything will be covered with snow. So at Hanukkah time, the road from the village to the town is usually covered with snow. Normally, at the time of Hanukkah, the whole village will be covered with snow. The house, the trees, the ways, everything, the roads, everything will be covered with snow. But this year, the winter had been a mild one. But unfortunately, the falling of snow or the amount of snow is very less this time. Winter had been a mild one. That means they couldn't receive as much snow as usual this year. And Hanukkah had almost come. Yet a little snow had fallen. So Hanukkah is a festival at the winter season, and they are expecting snow for this time.
but unfortunately they hadn't any snow. I mean, the amount of snow is very little this time. The sun shone most of the time. Normally there is no sunshine during the Hanukkah time, but this time the sun shone most of the time. The peasants had complained that because of the dry weather there would be a poor harvest of winter grain. So the peasants, the farmers, they are complaining that because of this dry weather, usually they are expecting snow, but the weather is dry, and they had a poor harvest of winter grain. Normally they will have a good harvest of winter grain. At the same time, due to this low or less snowfall, they can't expect much grain for this time. New grass sprouted, and the peasants sent their cattle out to pasture, and they can see new grasses on the ground, and they send their cattle out to pasture. So this is the first paragraph. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹനൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. നല്ല കൊടും തണുപ്പിൽ, നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ്. ലൈറ്റുകളുടെ ഉത്സവമാണ്. 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹനൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സാധാരണ മഞ്ഞ് വീഴണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷം മഞ്ഞ് വീഴ്ച വളരെ കുറവാണ്. മാത്രമല്ല, മിക്ക സമയത്തും സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകരൊക്കെ മഞ്ഞ് സീസണിൽ, വിൻ്റർ സീസണിൽ അവരുടെ ഗ്രെയിൻ, അവരുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം മഞ്ഞ് വേണം നല്ല ധാന്യങ്ങൾ വിളവെടുക്കാൻ. ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുല്ലുകൾ ഭൂമിയിൽ മുളക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണ മഞ്ഞ് സമയത്ത് പുല്ലുകൾ മുളക്കാറില്ല. ഈ സമയത്ത് നല്ല പുല്ല് മുളക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ അവരുടെ കാറ്റിൽസിനെ, പശുക്കളെ, കന്നുകാലികളൊക്കെ എന്തിനു വിടുന്നു? പുല്ല് മേയാൻ വേണ്ടി വിടുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഫോർ റൂവൻ ദ ഫറിയർ ഇറ്റ് വാസ് എ ബാഡ് ഇയർ. See, Reuven is one of the characters in the story. Reuven is the farrier. Farrier is one who makes or repairs fur garments. നമ്മുടെ ഈ തോല് കൊണ്ട്, ഈ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുണ്ടാക്കുന്ന ആളെയാണ് ഫെറിയർ എന്ന് പറയുക. സോ ഫോർ റൂവൻ, ബിക്കോസ് they hadn't get enough snow as expected this year. സോ റൂവനെ സംബന്ധിച്ച് തുകൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന, രോമങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ മഞ്ഞ് തണുപ്പ് കുറവ് കാരണം ഹി ഹാഡ് എ ബാഡ് ഇയർ ദിസ് ടൈം. ഈ ഒരു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മോശം വർഷമാണ്. സോ റൂവൻ ഹാഡ് എ ബാഡ് ഇയർ ദിസ് ടൈം ബിക്കോസ് ബീയിങ് എ ഫറിയർ, he couldn't sell his fur garments as he expected. So after long hesitation, he decided to sell Zlate the goat. So he had a goat in his home, and its name was Zlate, and he decided to sell this goat to make money for the celebration, for the Hanukkah festival. Okay. She was old. That Zlate, that goat was old and gave little milk. Then Feivel is the butcher in the town. The town butcher had offered 8 gulden for her. Gulden is the currency, the coins formerly used in several European countries. Gulden is a coin. So the butcher Feivel had offered him 8 gulden for the goat. Such a sum would buy Hanukkah candles, potatoes, oil for pancakes, gift for the children, and other holiday necessaries for the house. So that 8 gulden is enough to buy Hanukkah candles, potatoes, oil for pancakes, gift, everything for the festival. So our Reuven decided to sell his goat.
such a some sorry and Reuben told his oldest boy Aaron to take the goat to the town. So he told his son to take the goat to the butcher to sell this goat. So this is the second paragraph. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൂവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫെറിയറാണ്. ഈ രോമം വെച്ചിട്ട് കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നേരത്തെ മഞ്ഞ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മോശം സമയമാണിപ്പോൾ. ഈ വർഷം ഹനൂക്ക ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വിറ്റയക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വിറ്റയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആടിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഈ ആടെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാറ്റ എന്നാണ് ആടിൻ്റെ പേര്. ഒരു പെണ്ണാടാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആടാണ്. വളരെ കുറച്ച് പാല് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ആടിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിലെ ഫെയ്ബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറവുകാരൻ അല്ലേ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ബുച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് 8 ഗൾഡൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ആടിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആരോൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ ഗോട്ട് to Fable meant, but he had to obey his father. So Aaron knew that the goat was going to be killed by the butcher, but still he had just obeyed his father. Leah, his mother, wiped the tears from her eyes when she heard the news. So the mother was in a very sad mood because she knew the news that the goat is being taken into the butcher. So she started to cry. Aaron's younger sister Anna and Miriam cried loudly. The both sisters of Aaron, they too were crying when they heard the news. Then Aaron put on his quilted jacket and a cap with earmuffs, bound a rope around his latter's neck, and took along 2 slices of bread with cheese to eat on the road. So Aaron was taking this latte to the butchers, and he changed his dress. He wore a quilted jacket and a cap with earmuffs. Then he tied a rope around the neck of Zlate and took along 2 slices of bread with cheese to eat on his travel. So he was preparing to leave with the goat. Aaron was supposed to deliver the goat by evening, spend the night at the butcher's, and turn the next day with the money. So this is the plan of Aaron. He was moving with the goat, and he will reach at the butcher's at the evening, and he will spend the night at the butcher's house. Then he will return in the next day with the money. This is his plan. So ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ആരോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയ്ബലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആടിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛൻ കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് ആരോണ് മനസ്സിലായി ഇതിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ ഇവൻ്റെ അമ്മ ലിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള അന്ന, മിരിയൻ, ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരോൺ അവൻ്റെ ആ ക്വിൽറ്റഡ് ജാക്കറ്റ്, നല്ല തുന്നിച്ചേർത്ത് നല്ല മനോഹരമായ ജാക്കറ്റൊക്കെ ധരിച്ച്, എന്നിട്ട് ഇയർ മഫ്സോട് ചെവിയൊക്കെ അടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇയർ മഫ്സ് ഉള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ ധരിച്ച് ആടിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു കയറൊക്കെ ചുറ്റി, എന്നിട്ട് 2 കഷ്ണം ബ്രെഡും കുറച്ച് ചീസും വഴിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എടുത്ത് അവൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. അവനറിയാം ഇവൻ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ബുച്ചറിൻ്റെ അടുത്തെത്താം. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ബുച്ചറുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തിരിച്ച് പൈസയുമായിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്ന പ്ലാനിലാണ് ഇവൻ പോകുന്നത്. While the family said goodbye to the goat and Aaron placed the rope around her neck, Zlate stood as patiently and good-naturedly as ever. So there was nothing changed. There was no changes in Zlate when he was taken to the butcher. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബുച്ചർ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആരോണെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത്, Zlate കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത്
ഇവൻ സാധാരണ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഹി സ്റ്റുഡ് ആസ് പേഷ്യൻ്റ്ലി, നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ, ഗുഡ് നാച്ചുറലി ആസ് എവർ, മുമ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഷി ലിക്ഡ് റൂവൻസ് ഹാൻഡ്. ദ ഗോട്ട് വാസ് ലിക്കിംഗ് റൂവൻസ് ഹാൻഡ്. ഷി ഷുക്ക് ഹെർ സ്മാൾ വൈറ്റ് ബിയേർഡ്. അതുപോലെ അവളുടെ ആടിൻ്റെ ആ വെള്ള താടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തു. സെലാറ്റെ ട്രസ്റ്റഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സെലാറ്റയ്ക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. ഷി ന്യൂ ദാറ്റ് ദേ ഓൾവേസ് ഫെഡ് ഹെർ ആൻഡ് നെവർ ഡിഡ് ഹെർ എനി ഹാം. അതുപോലെ ആടിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം മനുഷ്യന്മാർ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ്, മനുഷ്യന്മാർ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. കാരണം മനുഷ്യരെപ്പോഴും ഈ ആടിനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഇവൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലൊന്നും മനുഷ്യന്മാർ ഇവൾക്കെതിരെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആട് വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ഇവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ഷീ ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് അറ്റ് ഹിം ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ലി ആസ് ഇഫ് ടു സേ വേർ ആർ യു when Aaron brought her out on the road to town, she seemed somewhat astonished. So they were moving to the town, and this was a new way for Zlate because it is the way to the town. അല്ലേ, ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത്, റോഡിലൂടെ ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലാറ്റയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു അസ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ്, ഒരു അന്താളിപ്പ്, ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി. ഷീ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ ലെഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ബിഫോർ. ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇതുവരെ മുമ്പെങ്ങും ഇവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പം സ്ലാറ്റയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവരെന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതം. ഷി ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് അറ്റ് ഹിം ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ലി. സോ ഷി വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സ്ലാറ്റെ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ആരോൺ വേർ ഹി ഹാഡ് ടേക്കൺ ഹെർ വിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ. എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ആസ് ഇഫ് ടു സേ, അവളുടെ നോട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ തോന്നി. എങ്ങനെയാ, വേർ ആർ യു ടേക്കിംഗ് മീ, എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ രീതിയിൽ സ്ലാറ്റ ആരെ നോക്കി, ആരോണിനെ നോക്കി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ഷീ സീം ടു കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് എ ഗോഡ് ഷുഡിൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. പിന്നീട് അവളുടെ നോട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചു. ശരിക്കും ആടുകൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവളുടെ നോട്ടം അവസാനിച്ചു. സ്റ്റിൽ ദ റോഡ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് റോഡ് വാസ് ന്യൂ ടു ഹെർ. അല്ലേ, അവൾക്കപ്പോഴും ആ റോഡ് പുതിയതാണ്. അവളിങ്ങനെ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ പാസ്റ്റ് ന്യൂ ഫീൽഡ്സ്, പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹട്ട്സ് വിത്ത് thatched roofs. So they were passing new fields which was new to Zlate. Zlateക്ക് പുതിയതാണ്, പുതിയ പാടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ പാസ്റ്റേഴ്സ്, പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഹട്ട്സ് വിത്ത് thatched roofs, നല്ല thatched roofsോട് കൂടിയ ഹട്ടുകൾക്ക് മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ പുതിയതായ രീതിയിലുള്ള വഴിയിലൂടെ സ്ലാറ്റയെയും കൊണ്ട് ആരോണ് കടന്നു പോവുകയാണ്. ദെൻ and here and there a dog barked and came running after them. They can see there was a barking dog which was running after them barking, but Aaron chased it away with his stick. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ഒരു നായ കുരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ കുരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന നായയെ ആരോൺ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു ഓടിച്ചു. ഇങ്ങനെ they were moving along to the city to the butcher. അല്ലേ, ബുച്ചർ അടുത്തേക്ക് ഇവർ സിറ്റിയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. The sun was shining when Aaron left the village. As I told you, since it is winter season, there was snow falling, right? So when they left the village, as I told you, it was shining. It was so hot. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിൻ്റർ സീസണിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാമം വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല തിളക്കമുള്ള പ്രകൃതിയായിരുന്നു. ബട്ട് സഡൻലി ദ വെദർ ചേഞ്ച്ഡ്. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ദേ ഹാഡ് എ ചേഞ്ച്ഡ് വെദർ. പെട്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ മാറി. എ ലാർജ് ബ്ലാക്ക് ക്ലൗഡ് വിത്ത് എ ബ്ലൂയിഷ് സെൻറ്റർ
appeared in the east and spread itself rapidly over the sky. നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആകാശമൊക്കെ കാർമേഘങ്ങളും കൊണ്ട് മൂടുന്ന സമയത്ത് ഇരുണ്ട ആകാശം ആകുന്ന പോലെ see all of a sudden the weather had changed. ഒരു ലാർജ് ബ്ലാക്ക് ക്ലൗഡ് വിത്ത് എ ബ്ലൂയിഷ് സെൻറ്റർ, നല്ല നടുവിൽ നീല കളറുള്ള നല്ല ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഒരു മേഘം അങ്ങ് ഈസ്റ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ അവർക്ക് മേലെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു. എ കോൾഡ് വിൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ വാസ് എ കോൾഡ് വിൻഡ് അലോങ് വിത്ത് എ ക്ലൗഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ഒരു തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ദ ക്രൗസ് ഫ്ലൂ ലോങ് ക്രോക്കിംഗ്, കാക്കകളൊക്കെ താഴ്ന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പറക്കുന്നു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് it looked as if it would rain, so they thought it is going to rain, but instead it began to hail as in summer. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. began to hail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആലിപ്പഴം ഒക്കെയാണ് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുക. ഈ സമ്മർ സീസണിൽ ആലിപ്പഴം വീഴുന്ന പോലെ, പെട്ടെന്ന് ആലിപ്പഴം വീഴുന്ന പോലെ തോന്നി. it was early in the day but it became dark as dusk. നല്ല രാവിലെയാണ്, അതിരാവിലെയാണ്. but the climate is very dark as dusk. സന്ധ്യാസമയത്തുണ്ടാകുന്ന പോലെ ക്ലൈമറ്റ് ഇരുണ്ടതാണ്. after a while the hail turned to snow. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ആലിപ്പഴത്തിൻ്റെ വീഴ്ച എന്തിലേക്ക് മാറി? മഞ്ഞ് വീഴ്ചയിലേക്ക് മാറി. സോ വെൻ ആരോൺ വാസ് ഹെഡിങ് ടുവാർഡ്സ് ദ സിറ്റി വിത്ത് സ്ലാറ്റെ, ദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്നോ ഫാളിങ്. ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് സ്നോ ഫാളിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പെട്ടെന്ന് ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് വീഴ്ച തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് 12 years Aaron had seen all kinds of weather. So in this sentence we can assume that Aaron is a 12 years old boy. So in these 12 years Aaron had seen all kinds of weather, but he had never experienced a snow like this one. ഈ ഒരു 12 വയസ്സ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 12 വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിൽ he had seen different kinds of weather, അല്ലെ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ് വീഴ്ച, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹെയിൽസിന് ശേഷമുള്ളൊരു മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഇവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഇവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡെൻസ്, ഇറ്റ് ഷട്ട് ഔട്ട് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡെൻസ്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കനത്തിൽ കട്ടിയോടുകൂടിയ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ്. ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡേ. പകൽ സമയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ദെയർ പാത്ത് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വഴിയൊക്കെ അടഞ്ഞു. ദ വിൻഡ് ബിക്കെയിം ആസ് കോൾഡ് ആസ് ഐസ്. സോ ദ വിൻഡ് വാസ് സോ കോൾഡ്, ഐസ് പോലെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ്. ദ റോഡ് ടു ദ ടൗൺ വാസ് നാരോ ആൻഡ് വിൻഡിങ്. ഇവരുടെ നടന്നു പോകുന്ന റോഡൊക്കെ നല്ല ഇടുങ്ങിയ, നല്ല തീവ്രത കൂടിയ റോഡാണ്. ആരോൺ നോ ലോങ്ങർ ന്യൂ വെയർ ഹി വാസ്. ഹി ഹാസ് നോ ഐഡിയ വെയർ ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് മൂടിയപ്പോൾ അവൻ ഏതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവന് കാണാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഹി കുഡ് നോട്ട് സീ ത്രൂ ദ സ്നോ. ദ കോൾഡ് സൂൺ പെനിട്രേറ്റഡ് ഹിസ് ക്വിൽറ്റഡ് ജാക്കറ്റ്. അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, ഇവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്വിൽറ്റഡ് ജാക്കറ്റിലൂടെ തണുപ്പ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് Zlate didn't seem to mind the change in weather. So at the very beginning of this snow falling, Zlate didn't seem to mind the change in weather. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം സ്ലാറ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.
She too was 12 years old. Zlate was also 12 years old and knew what winter meant. ഈ വിൻ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്, വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ശരിക്കും ആർക്കും അറിയാം, സ്ലാറ്റക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവളെ സംബന്ധിച്ച് അവളും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരോണിനെ പോലെ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതാണ്. ബട്ട് വെൻ ഹെർ ലെഗ്സ് സാങ്ക് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദ സ്നോ ഷി ബിഗാൻ ടു ടേൺ ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ആരോൺ ആസ് വണ്ടർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവൾക്കറിയാം മഞ്ഞ് വീഴ്ച വിൻ്റർ സീസണിൽ എത്രത്തോളം മഞ്ഞ് വീഴാറുണ്ടെന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ബട്ട് വെൻ ദേ വർ വാക്കിംഗ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹെർ ലെഗ്സ് വേർ സിങ്കിങ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ കാല് താഴേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഷീ ബിഗാൻ ടു ടേൺ ഹെർ ഹെഡ്, അവൾ തല തിരിച്ചു. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ആരോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കി. ഇൻ വണ്ടർമെൻറ്റ്, അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരോണിനെ നോക്കി. ഇതെന്താ സംഭവം, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ഇതുവരെ മുമ്പുണ്ടാവാത്ത പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവളെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ് വീഴ്ച. കാലൊക്കെ കൂടുതൽ സാധാരണ വിൻ്റർ സീസണിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട്. ഹെർ മൈൽഡ് ഐസ് സീം ടു ആസ്ക്. സോ വെൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഹെർ ഐസ് it is about to ask something. Why are we out in such a storm? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോമിൽ, ഇത്രയും ശക്തമായി കാറ്റ് വീശുന്ന മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോമിൽ വൈ വി ആർ ഔട്ട്, നമ്മളെന്താ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. ആരോൺ ഹോപ്പ്ഡ് ദാറ്റ് എ peasant would come along with his car but no one passed by. So it is the way to the city and Aaron was expecting a car by a peasant through this way. ഈ വഴിയിലൂടെ ഒരു പെസൻറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകൻ കാറുമായിട്ട് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരോൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നോ വൺ ഹാസ് കം ത്രൂ ദാറ്റ് വേ. ആരും ആ വഴിയിലൂടെ വന്നില്ല. ഓക്കെ, so let's stop here. We will continue in the next class.